بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا إن شاء الله في هذا الكتاب خيبر مبالو زمجاء كمدينة والتو من قد لا ينويتوناتشو رسولنا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وده خيبر سهدو بعض ما وقع في الطريق وده خيبر سهدو من قال لا يتكستو وكستتوች ይላል عندنا عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا. سلامة بن الأكوع من أبطال الصحابة ናቸው ብለናል رضي الله عنه ሰውዬ እንግዲህ ኃይለኛ ሰውዬ ናቸው በሩጫ ፈረስን የሚቀድሙ ሰውዬ ብለን ያሳለፍነው ዘመቻ አለ ذي قرد ወይም ደግሞ غزوة الغابة ላይ ብዙ እንዳበረከቱ አሳልፈናል አሁንም ኸይበር ላይ ያለው ይያሉ ነው ምን ይላሉ ከመዲና ወጣን ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሊት ተጓዝን ይላሉ فقال رجل من القوم كصحابوች አንድ ሰውዬ ምን አለ لعامر بن الأكوع يا سلام عمنا يبالا يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك مدي شاعرنا سويه وكان عامر رجلا شاعر نبر كذاك شعر وجه حتى سمعن موي من قد سيهدو እንግዲህ ያስፈልጋል ራቅ ስለሚልም خيبر በዛ ሰዓት በግመል በፈረስ በግር ስለሆነ የሚከደው መንገዱ ቀለል እንዲል አንዳንድ እንጉሩጓሮ من هنا يهاتك كشعروچ አታሰማንም ወይ አለው አንድ ሰውዬ ይላል فنزل يحدو بالقوم ሰዎችን شعر للاቸው ጀመር يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا ينجدي عند حفر الخندقم تبلو البلنال سلزه أنت باتمران نورو إنيا أنمرام نبر باقماتشين بانت هدايانو بانت كناتشانو يتكنانو نميلو اللهم لولا أنت مهتدينا مالا مصدقم مسجدم አንችልም ነበር አንተ አስችለህ ነው ያለ አላህን ያመሰገነ فاغفر فداء لك ما اكتفينا የሰራነውን ወንጀል ማረን ፊዳ ማለት እንግዲህ ለሚሞት ሰው ነበር ፊዳ የሚባለው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊዳ ከአቢ ወኡሚ ይሏቸዋል እሳቸውም ለሱሐቦች እንደዚህ ይላል ላንተ የኔ አባትና እናት አንተ ከምትሞት የኔ እናትና አባት ፊዳ ይሆኑልህ ቀድሞ የኔ አባትና እናት ይሞቱልህ ማለት ነው ዘላይ يوضح تعظيمه لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت ولا يزول ስለዚህ فداء لك ما اكتفينا ማለት خطأ ነው ከሚባል በዛ አይነት ተውጂህ አላህን ያከበረ ነው እንጂ አላህ ፊዳ ነው ማለት አይደለም ነው تعظيم كلمة يعظم بها ربه سبحانه وتعالى وثبت الأقدام إلا قينا ጠላት ጋር ደግሞ ከተገናኘን እግራችንን አርካን እንዳንሸሽ ጀግንነት ስጠን ይያለ وألقيا سكينة علينا እርካታን በእኛ ላይ ጣልብ እና اذا صيح بنا ابينا ሲጮህብን እኛ እምቢ እንላለን የካፊርን ጩኸት ጫና አሳድሮብን ወይ ተጽኖ አሳድሮብን እነሱ እንዳሉት አንንበረከክም ነው የሚለው وبالصياح عولوا علينا እነሱም እንደተለመደው እየጮሁ ያደናግሩናል ነው የሚለው ይህን ያለ ሰዎችን ሂዳ አረገ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق እንዴ شعر ያለ ሰዎችን የሚነዳው ማን ነው ብለው ጠየቁ قالوا عامر بن الأكوع عامر بن الأكوع ነው አሏቸው قال يرحمه الله استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم عمر ناچ ይባላል رضي الله عنه وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا به يرحمه الله قالوا ያሉት ጸደቀ ሰበተ ሰውዬ ይገደላል ማለታቸው ነው ኸይበር ላይ ምክንያቱም ወደፊት እንደሚያመጣው
وكانوا يعرفون صحابዎች የሚያውቁ ስለነበሩ ነው ያን ያሉት ዑመር أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد رسول عليه الصلاة والسلام ليتو يرحم الله فلانا أو غفر الله لفلان قالوا زغزوا عليه استشهاد እንደሚያረግ ስለሚያውቁ ዑመር رضي الله عنه ትንሽ ብታጣቀመን በዚህ ሰውዬ ምን ነበር አሁን ያሉት ሰበታ አሉ እንግዲህ ወደፊት እናያለን وقد وقع ذلك في حرب خيبر ላይ የሰውዬ استشهاد አርጓል ይላል ወደፊት ያመጣዋል ሙባረዛው ላይ ይመጣል መርሐብ የሚባል من ابطال اليهود ሙባረዛ ወጥቶ ይሄ ሰውዬ ወጥቶለት በራሱ ሰይፍ እንደሞተ ወደፊት እናያለን ሁለተኛው በሷህባኢ አሁን መንገር ላይ የሄዱ ሷህባ የሚባል ቦታ من ادنى خيبر ቀረብ ብሎ ማለት ነው صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر عصر درس ነበር عصرን ሷህባ የሚባል خيبر አካባቢ ሳይገቡ ማለት ነው ጠጋ ብለው عصرን እዛ ላይ ሰገዱ ይላል ثم دعا بالازواج عصرን ከሰገዱ በኋላ ስንቆች እንዲሰበሰቡ አዘዙ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንቅ አምጡ ስንቅ ያዛችሁትን አምጡ አሉ فلم يؤت الا بالسويق سويق እንጂ ሌላ አልተገኘም ያንን በሶ ብለው ይፈስሩታል ሰውይቅ ማለት የቀምህ ወይም የገብስ ዶቄት እሱ ነው ደቂቁል ቀምሂ አው ሸዒሪ ነው የሚሉት በእኛ በአገራችን በሶ የሚባለው ከገብስ ነው የታወቀው ከሁለቱም ሰውይቅ ይባላል ነው የሚሉት በሉጋ ደረጃ እሱ እንጂ ሌላ አልተገኘም እሱን አመጡ فأمر به فسري رسول عليه الصلاة والسلام አበስብሱታሉ እንዲበሰበስ ተደረገ በውሃ فأكل وأكل الناس ሰዎች እሳቸው ረሱሉም عليه الصلاة والسلام በሉ ሷሃቦችም رضوان الله عليهم በሉ ثم قام إلى المغرب ያን አስሩን ሰግደው ነው የበሉት ወደ መግሪብ ቆሙ ለመስገድ فمضمض ومضمض الناس እሳቸውም ተጉመጥምጠው ሰዎችም ተጉመጥምጠው ውዱእ ሳያረጉ ثم صلى ولم يتوضا ውዱእ ሳያረጉ መግሪብን ሰገዱ ثم صلى العشاء ከዛ በኋላ ዒሻንም ሰገዱ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል ስለዚህ مما مست النار ውዱእ ነበረ ከዛ በፊት ከእሳት የነካው ነገር ከተበላ በሳት የበሰለ ማለት ነው እዚህ ላይ ግን መድመዷ ብቻ አርገው ውዱእ ሳያረጉ ስለሰገዱ እንግዲህ ተነሰከ ማለት ነው ወልዱ مما مست النار ከዛ በፊት ነበር እዚህ ላይ ተሰረዘ ይላሉ ይሄም አንደኛ መንገድ ላይ ከተከሰቱት ክስተቶች ይሄ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ወለማ ደና من خيبر ወደ خيبر የቀረቡ ጊዜ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مع الصحابه واشرف عليها ያውነው ሲቀርቡ ማለት ነው ከርቀት ሲያዩት قال قفوا ቀስብለ እዚህ ላይ ቆሙ አሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦች እንግዲህ አዲስ መንደር ስትገባ የሚባል ዚክር አለ እሱ ሊሉ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فوقف الجيش سراويቱ እንዳለ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቆሙ ስላሉ ቆሙ فقال رسول عليه الصلاه والسلام እንዳሉ اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا የሰባት ሰማያት ጌታ ሰባት ሰማያት ያጠለሉትም ፍጡራት ጌታ ورب الارضين السبع وما اقللنا የሰባት ምድራት ደግሞ ጌታ እነሱም የተሸከሙት ፍጡር ጌታ ሰማይ ያጠለለው የሰማይም ጌታ ሰማይ ያጠለሉትም ጌታ አቅለልና ማለት ደግሞ የምድር የሰባት ምድሮች ጌታ እነሱ የተሸከሙት አቅለልና ማለት ምድር ላይ ያለ ፍጡር ሁሉ ጌታ ማለት ورب الشياطين وما اضللنا የሰይጣኖችም ጌታ እነሱ ያጠመሙትም ጌታ ورب الرياح وما ذرين ይላል ዘራሁ የዝሩሁ ነው ተዝሩሁ الرياح فصيحስ ነው ይላሉ በሐምዝም ሊጨመርበት ይችላል የንፋሶችም ጌታ ንፋስ የሚበትነው ፍጡርም ጌታ فإنا نسألك خير هذه القرية يزجن خيبرن قرية خيروان نلمنها لنا وخير أهلها وخير ما فيها يبتس الصاوست يعلو سوتشنم خير الصاوست يعلن خير انت لقسا نلمنها لنا ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ين دعاء أرجونا اقدموا أو أقدموا متشالا ግቡ አሉ ከዛ በኋላ ቆሙ ብለዋቸው ነበር ይሄንን ካሉ በኋላ በአላህ ስም ግቡ ወደ ኸይበር ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ዱዓ አድርገዋል
خيبر ከመግባታቸው በፊት ይላል ምንጭ ሲጠቁም ኢብኑ ሂሻም ሁለተኛ 329 ገጽ ይላል ሁለተኛ ሙጀለድ መሆኑ ነው ገጹ 329 ወغيره ሰነዱ ላይ في كلام ቢሉም ይሄንን ብለዋል ይላል ስለዚህ መንገድ ላይ እነዚህ ሶስት ክስተቶች ተከስተዋል ይላል الجيش الاسلامي الى اسوار خيبر አሁንም ጉዟቸውን ቀጥለው خيبر አጥር ደረሱ አስዋር ማለት የሱር ጀምዕ ነው እንግዲህ አንድ ከተማ ሲሰራ አለው ከከተማው ዳር ይጣጣራል አጥር ይኖረዋል እዛ አካባቢ ደረሱ ማለት ነው الى اسوار خيبر وبات المسلمون مسلموች አደሩ الليله الاخيره التي بدا في صباحها القتال እንደነገ ቂታል ሊጀመር የዛሬው ሌሊት አደሩ ይላል قريبا من خيبر ጠጋ ብለው ነው ያደሩት ولا تشعر بهم اليهود يهودዎች ደግሞ ሱሐቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱሐቦችን ይዘው መምጣታቸውን አላወቁ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى قوما بليل ጥላቶች ዘንድ ሌሊት የደረሱ ጊዜ لم يقربهم حتى يصبح ሳይነጋ አይቀርባቸውም ነበር አደታቸው እንደዚህ ነው ጠጋ ብለው ያድራሉ ሌሊት አይተናኮሱም ጠጋ ብለው አድረው ያዳምጣሉ ጧት ብለናል ሌላ ቦታም እንዳልነው አዛን ከሰሙ ይታዋሉ አዛን ካልሰሙ يتوكل على الله فلما اصبح سنغا صلى الفجر بغلس فجر وداو فجر እንደወጣ በጨለማ ነው የሰገዱት غلس ማለት ظلمة اخر الليل ولل سايد اول الوقت لا يسجد وهذا هو الذي ذهب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيه ላይ فجر موጣቱ ከታወቀ ቀደም አድርገው ነው የሚሰግዱት وركب المسلمون فخرج اهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون እንግዲህ ሱብህ ሰገዱ ሱብህ ሰግደው ጋለቡ እሳቸውም ሱሐቦችም ጋለቡ خيبر اهل خيبر ይሁዶች ናቸው አማን ነው ብለው የመቆፈሪያቸውን ይዘው መሳሂህ ማለት ጀምዑ ነው ጀምዑ مسحات ማለት ላንዲት መሳሂ ለጀምዑ የመቆፈሪያው ይስራ እቃዎች መካቲል ማለት ጀምዑ መክተል እንደ ዘንቢል ምናምን እቃ ምናምን የሚይዙበት ተምር የሚይዙበት ሌላም ነገር የሥራ እቃ ይዘው ወጡ ማለት ነው ጀይሽ መኖሩን ስለማያውቁ ወላ ያሽዑሩን ማለት بل خرجوا لارضهم يوጡት ወደ መሬቶቻቸው ወደ ስራቸው ነው የወጡት ይላል فلما راوا الجيش እዛ እንግዲህ ከበዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አስሐባ እሱ ጀይሹን ያዩ ጊዜ قالوا محمد والله محمد والخميس محمد እስከጀይሹ እኛ ጋር ደርሷል አሉና خميس ማለት ጀይሽ ማለት ነው ብለና ጦር ሰራዊት ማለት ነው خميس ተብሎ የተጠራው ለአምስት ስለሚከፈል ፊት አውራሪ የሚባል አለ ቀኝ ክንፍ ግራ ክንፍ የሚባል አለ ቀልብ የሚባል አለ ጀርባ ጠባቂ መደድ የሚባል ኋላ አለ ለአምስት ነው የሚከፍሉት ከድሮ ጀምሮ ጦር ሰራዊት ሲሄድ ወደ ጥላት እንደዛ ተከፋፍሎ ነው የሚሄድ ስለዚህ خميس ማለት ጀይሽ ثم رجعوا هاربين الى مدينتهم ወደ ስራቸው በመሄድ ፈንታ ጀይሞ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲያው ወደ ከተማቸው ሸሽተው ተመለሱ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر ሁለት ጊዜ ይሄንን አሉ አላህን ከበሩና خيبر ካሁን በኋላ አለቀላት ማለታቸው إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين እኛ በሰዎች ሀገር ጦርነት ለማካሄድ ካረፍንና ከመጣን የተስፈራሪዎች ሰዎች ጣት ወይ ንጋት ምን የከፋ ሆነ ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ ይላል ሶሒህ አልቡኻሪ غزوة خيبر ላይ ማየት ይቻላል ይላል ምንጭ ሲጠቁም ለዚህ በዛ አይነት መልኩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም خيبر ደረሱ خيبر ላይ ያሉ ብዙ ፍሱኖች ነበሩ ፍሱን ማለት ቀስር ብለው ይፈስራሉ ያው ምሽግ እንደምንለው ነው ከፍ አድርገው ይሰሩታል መከላከያ እነሱን ይጠቅሳል አሁን ስንት እንዳሉ حصون خيبر ላይ ያሉ ምሽጎች ወይም ህንጻዎች ግንቦች وكانت خيبر منقسمة الى شطرين خيبر ለሁለት ተከፍላ ነበር ያው ሲያስተዳድሯት እንግዲህ የከተማ ፕላኗና የከተማ አስተዳደር ለሁለት ተከፍላ ነበር ያለችው ይላል شطر فيها 5 حصون شطرንም ይቻላል አንደኛው شطر 5 حصون አለው ይላል حصن ناعم
حصن الصعب بن معاذ ሁለተኛው الثالث حصن قلعة الزبير الرابع حصن أبي الخامس حصن النزار نزار ይላሉ ነዛር እነዚህ አምስቶቹ አንዱ ክፍል ላይ ይገኛሉ ይላል والحصون الثلاثة الأولى منها ከነዚህ ከአምስት ሶስቱ የመጀመሪያዎቹ ናዒምና الصعب بن معاذ الزبير የሚባለው قلعة الزبير كانت تقع في منطقة يقال لها النطاط ከኸይበር ነጣት የሚባል አካባቢ የሚጠራል እነዚህ ሶስቱ ነጣት አካባቢ ይገኛሉ ይላል واما الحصنان الاخران حصن ابينا حصن النزار فيقعان في منطقة تسمى بالشق شق ተብሎ የሚጠራ አካባቢ እሱ ላይ ይገኛሉ ይላል ይሄ የመጀመሪያው ሸጥር واما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ሁለተኛው كتيبة በመባል ይታወቃል አሉ ففيه 3 حصون فقط ሶስት حصኖች ብቻ ናቸው ያሉት ይላል አንደኛው حصن القاموس وكان حصن بني ابي الحقيق من بني النضير የነሱ ነበር ይላል ሁለተኛው حصن الوطيح ሶስተኛው حصن السلالي እነዚህ ሶስቶቹ ደግሞ ከቲባ ተሰኘ ክፍል ከኸይበር ይገኛሉ ይላል እነዛ ስምንቱ በጣም ትላልቅ ግንቦች ወይ ትላልቅ ምሽግ የሚባሉት እነዚህ ስምንቶች ናቸው ሌሎችም ጥቃቅኖች አሉ እነሱን እንግዲህ አይዘክርም በስማቸው ያው አህምያ ስለሌላቸው وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية خيبر ላይ ሌሎችም حصونና ቂላዎች አሉ ከዚህ ከስምንቶቹ ውጭ ይላል إلا أنها كانت صغيرة ትናንሽ ነበሩ لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها በቁዋና ምትከላከል ውስጥ ካለው ሰው ምትከላከል በመሆን እነዚህን ስምንቶቹን ስለማትደርስ ስማቸው አልተዘከረም እንጂ ሌሎችም መለስተኞች ምሽጎች አሉ ይላል والقتال المرير انما دار في الشطر الاول منها ለሁለት ተከፈላለች ብለናል በጣም ኃይለኛ የሆነው የመረረው ግድያ ነጣት አካባቢ መጀመሪያው ክፍሎች ላይ ነው የተካሄደው ይላል اما الشطر الثاني ሁለተኛው ሸጥር ይላል ከቲባ የተባለው ሁለተኛው ከፈሎ فحصونها الثلاثه مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال في بعض اقوال اهل السير ሶስቱ حصኖች ላይ ቂታል አልተካሄደም በሰላም በድርድር ነው ሶስቱን ምሽጎች ሙስሊሞች ከይሁድ የተቀበሏቸው ይላል እነዛ አምስቱ ላይ ትልቅ ቂታል ተካሂዷል ካንዱ ሲቸነፉ ወደ አንዱ ወደፊት እንደምናየው ይሸሻሉ ካንዱ ሲቸነፉ ወደ አንዱ ይያሉ እስከ መጨረሻው ድረስ አምስቱ حصኖች ላይ ተጋለዋል ሶስቱ ላይ ግን ቂታል አልተካሄደም ማይሆንላቸው መሆኑን ሲረዱ በድርድር ነው ያስረከቡት ነው የሚለው طيب ተፋሲሉ ይመጣል معسكر الجيش الاسلامي የሙስሊሞች ጦር ሰራዊት ካምፓቸው ምን ይመስላል ለሚለው وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام ሄዱ ጉዟቸውን ቀጠሉ حتى اختار لمعسكره منزلا ለወታደራቸው ወይ ጦር ካምፕ የሆነ ማረፊያ ቦታ እስከሚመርጡ ድረስ ይላል ተጋሉና ወደነዚህ ወደ አምስቶቹ ሁሱኖች ተጋብለው እዛ ላይ ካምፕ እዛ ላይ ተቀመጡ አሉ እዛ በድር ላይ የዘከርነው ሰው ይያል አሁንም አብሮ አለ እሱ ሊመጣ ነው ከኸቢር አስከሪ محنك فاتاه حباب بن المنذر الحباب يبالال بلنا እሱ መጣ فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب متانا ጠየቀ መጀመሪያ እዛም ላይ በድርም ላይ እንደዚህ ነው ያለው በወህይ ነው እዚህ ቦታ የሰፈሩትና ያረፉት ወይስ ደግሞ እኛ ጦርነት ላይ ነው ያለን ብልሃት መጠቀም ይቻላል ነው ጥያቄው قال بل هو الرأي ብልሃት መጠቀም እንችላለን በወህይ አይደለም እዚህ እኔ ካምፕ የመረጥኩት ይሄን ቦታ በወህይ አይደለም ብለው ነገሩት فقال يا رسول الله አላቸው برأيك هنا إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاط ከሚባለው حصن በጣም ቅርብ ነው አላቸው وجميع مقاتل خيبر فيها እንግዲህ ማሉማት ይሰበስባሉ
ለመጋደል የሚችሉ ጦር ሰራዊቶች ይሁዶች ይሄ ህስናን ነጣት ላይ ነው ያሉት አላቸው وهم يدرون احوالنا ونحن لا ندري احوالهم እነሱ ከላይ ነው ያሉት የኛን እንቅስቃሴ ያውቃሉ ከነሱ ቁጥጥር ስር እንሆናለን እኛ ደግሞ አይታውንም ስለነሱ የምናውቀው ነገር የለንም ነው የሚለው وسهامهم تصل الينا وسهامنا لا تصل اليه እነሱ ቀስት ቢወረውሩ እኛ ያለንበት ያደርሳሉ ከላይ ሆነው እኛ ብንወረውር አናደርስም ነው የሚላቸው ولا نأمن من بياته ድንገት ደግሞ ለሊትም ሊወሩን ይችላሉ ይሄንንም አናምንም አላቸው وايضا هذا بين النخلات ሌላ መፍሰዳ ሲቆጥር ደግሞ ዛፍ ውስጥ ነው ያለነው ተምሮች ዛፍ ውስጥ ነው ያለነው ተምር ዛፍ ውስጥ ካለ አንተ ጥላትን የምታየው ከመጣ በኋላ ስለዚህ እኛ አይነቶች መፋሲዶች ስላሉ ይሄ ቦታ ለሚመች ቦታ አይደለም ነው ومكان غائب ቦታውም ዝቅ ያለ ቦታ ነው እንግዲህ ጀይሽ የሚቀመጠው ያሸበ ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ ሰይጣራ ግራቀኝ ፊት ኋላ ማየት የሚችልበት ቦታ ነው የሚቀመጠው ጎርጓዳ ቦታ ከተቀመጥክ ግን እዛው ቀርብ ሲመጣ ነው ጥላት የምታየው እጅ ለጅ ሊይዝ ይችላል ነው وارض وخيمه እንደገና ደግሞ ጀው አየሩም ይሄ አካባቢ ተበከለ ጥሩ አይደለም ጦር ሰራዊቱ ላይ ራሱ በሽታ ሊያስይዘን ይችላል ነው لو امرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا ሌላ ቦታ ይምረጡና ሌላ ቦታ አይተው የሚስማማ ቦታ አሁን የተቆጠሩት መፋሲድ የሌለበት ቦታ ይመረጥና እዛ ላይ ካምፕ ያንን እናርግ ነው የሚለው قال صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشرت يا بلاهات ትክክለኛው አንተ የጠቀስከው የጠቆምከውና አንተ ያቀረብከው አስተያየት ነው አሉና ثم تحول الى مكان اخر مناسب ወደ ሌላ ቦታ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀየሩ ቦታቸውን ይላል ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍ ነው ወሻውሩን في الامر ስላላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሻወራ ያደርጋሉ የመጀመሪያው ቦታ በእጅቲሃዳቸው ነበር የሰፈሩት አሁን የኛው ሰውዬ ጥሩ አስተያየት ሲያመጣ غير اجتهاده اجتهاد እንግዲህ አለ ብለን አብያተ ሼኽም ቀርተናል ካሁን በፊት ሲያስፈልግም እናመጣለን ኢንሻአላህ اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن اختلف الناس الصحيح والواقع الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاد ያደርጋሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ የሳቸው اجتهادና የሌላው اجتهاد የሚለያየው ሌሎች ዑለሞች اجتهاد ያደርጋሉ በእጅቲሃዳቸው ውጤት ይሰራሉ خطأ ሊሆን ይችላል ሰዋብ ሊሆን ይችላል የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም خطأ ቢሆን እጅቲሃዳቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ አያጸድቃቸውም በخطأቸው ላይ ብለን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እጅቲሃድ አድርገው የመረጡት ነገር ትክክለኛ ካልሆነ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ሊመርጡ ይችላሉ ግን አላህ አያጸድቃቸውም የሚያስተካክል ምን ያወርዳል ቁርአን ይሄ አይነት ስራ تككل الصاد لم من يوردال كما تحدثنا في قضية أسرى أو أسارى بدر لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ياو اجتهاد أرجو من اندارجو أسالفنا ما كان للنبي والذين آمنوا من دون الملة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يالو بل نسجر ياسلو الردم على طيب كذبوا على معسكراتهم مرتوا تكمتوا التهيؤ للقتال وبشارة الفتح لقدية لمقادل مزدقاجتاتهم صحابه الله سبحانه وتعالى دقم على لسان رسوله من عربه صلى الله عليه وسلم بشر بالفتح ولما كانت ليلة الدخول لقابوا للت زاري قبتوا نقل جمروا مالتنا كتاب وقيل بل بعد عدة محاولات ومحاربات باندان رواية دقمو بزو قزي جمروا سابقا بزو محاولة كارقوا بحالانا بزو كتواقوا بحالا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام اندهلوا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ينو بشارة بالفتح ماله باندان دبابان ዛሬ ማታ ነገ ቂታል ሊጀምሩ ነው የሚሉት በሌሎች አባባል ደግሞ ሙሐወላ ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርገው ለፈትህ አልሁሱን ብዙ ጊዜ አልሳካ ብሎ የመጨረሻው ጊዜ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ
ለሊት ነገ የጦር ሰንደቅ ዓላማ ሰጣለሁ አሉ ለኡዕጢየነ الرايه غدا رجلا አጣ እንግዲህ ሁለት ይነሱባል ተብሏል الرايه مفعولا اول ነው غدا ظرف ነው رجلا مفعول ثاني بعكسም ልናረግ እንችላለን رجلا مفعول اول الرايه مفعول ثاني ሊደረግ ይችላል يحب الله ورسوله صفه في محل النصب አላህንና ረሱሉን ለሚወድ ሰውዬ ነገ የጦር ሰንደቅ ዓላማ ሰጣለሁ ነው የሚሉት ويحبه الله ورسوله ያን ሰውዬ አላህም ይወደዋል ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወዱታል ለእንዲህ አይነት ሰውዬ ነገ ሰንደቅ ዓላማ ተሰጠውና ነገ በሱ እጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይበርን እፍቲታህ እንድናረግ አላህ ያስችለናል አሉ فلما اصبح الناس እንግዲህ በየቦታቸው አድረው ሲነጋ غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ረሱሉ ማልደው መጡ كلهم يرجو ان يعطاها እንግዲህ طلبا للاماره አይደለም ያጀበ ዑመር የዛችን ጊዜ ብቻ ነው ኢማራ የተመኘውት ይላሉ ምክንያቱም ይህ ሰውዬ አላህንም ይወዳል ረሱሉንም ይወዳል ብለዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህም ይወደዋል ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወዱታል ይሄን ደረጃ ለማግኘት ሁሉም ሱሐባ እኔ ሆን ለመሰጠት እየተመኙ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጡ ይላል فقال أين علي بن أبي طالب علي يتعال مسطت እንግዲህ علي ናቸው رضي الله عنه علي ሙእሚን እንጂ አይወደውም ሙናፊቅ እንጂ አይጠላውም ብለዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ያ ሸባብ አንዳንድ ያልሆነ መውዱዓት የሆኑ ሐዲሶች የተሰማ عليን መጥላት አያስፈልግም ሱሐቦች ሁላቸውንም መውደድ አለብን ብለናል ተጠይቀው ሰውየው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስለ ሱሐቦች ቂታል ሲጠየቁ ሙአዊያና አሊ ተጋለዋል እንዴት ነው ሁክሙ ሲባል እኔ በዛ ሰዓት እኛ አልነበርንም ግድያው ላይ አልተሳተፍንም አሉ ሰይፎቻችን ከሱሐቦች ደም የጠሩ ናቸው አሁንም ምላሶቻችንን እዛ ውስጥ አስገብተን አናበላሽም የሱሐቦችን ጉዳይ ልንገራችሁ አሉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ الخليفة السادس الراشد او السابعين ልንለው እንችላለን الخامس ይላሉ خامس የሚሉት ትክክል አይደለም ብለናል እንዳይነ ነው አሉ የሱሐቦች ጉዳይ علاجها او دواؤها عدم مسها ሰው عجيب የሆነ አባባል አይነን ካመመ 10 ጊዜ ካሸው ምንድነው የሚሆነው እየባሰብህ ነው የሚሄደው ቢበላህም ቢያመህም ተወዋሉ ይድንልሃል ሱሐቦችንም እንደዚህ እንደታመመ አይን አለመንካት ነው ጥሩ ብለው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ተናግረዋል ይባላል ስለዚህ አይሊ የታለ ብለው ሲጠይቁ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه አይናቸውን ታመው ዛ ተኝተዋል قال فارسلوا اليه የሚያመጣው ሰው ላኩ ይባላል ተልኮ እንግዲህ የሆነ ሰው እየመራ መጣቸው ነው የሚባለው فاوتي به አይናቸው ተመርጓል እንደዚህ ተጨፍኖ እየመሩ አመጣቸው فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه رسول الله عليه الصلاه والسلام دعاء يقرؤ አይናቸው ላይ ተፋሉ ودعا له دعاء ረጉለት እንዲድን فبرئ كأن لم يكن به وجع ምንም እንዳልታመሙ ሆኑ ይሄ ሙዕጂዛቲ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሙዕጂዛዎች አሏቸው بالالوف የሚቆጠሩ ተብሏል ከነዛ መሃል አንዱ ይሄ فاعطاه الرايه የጦር ሰንደቅ ዓላማውን ለዓሊ ሰጠ فقال ሰንደቅ ዓላማውን ከተቀበሉ በኋላ ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሉ ያ ረሱላህ وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا እንደኛ እስከሚሆኑ ድረስ ነው ወይ የምጋደላቸው ነው አው قاتلهم استفهام قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام انفذ ማለት እንግዲህ ዘግይት ትንሽ ቆያሉ ምንነግርህ ነገር አለኝ ሄድና በእነሱ ሀገር ላይ ስፈር እዛ አካባቢ ሆን ማለታቸው እዛ ከደረስክ በኋላ ወደ እስልምና ጥራቸው ሰላሙ ባላቸው ይሁዶችን ነው የሚሉት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ያላህ ሐቅ የሚወጅብባቸው ነገር ንገራቸው
فوالله አሏቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم غزوة خيبر لا يهونم بخاري لا ያለ ይላል ሐዲሱ መስደር ወይም ምንጭ ሲጠቁም አንድ ሰው ባንተ ሰበብ አንድ ይሁዲ ቢሰልምልህ ቀያይ ግመሎች ከሚኖሩና ቀያይ ግመሎች ከሚሰጡ ይበልጥልሃል ምክንያቱም ቀያይ ግመል በዛ ሰዓት ከግመል መልክ ቀያዮቹ በጣም ወደ አረቦች ተወዳጅ መልክ ነው ብለናል ትልቅ ሰርዋ ብለው የሚያዩት ቀያይን ግመል ነበር ባሁንም ሰዓት ግመል በጣም ውድ ነው የሚባለው አሸባብ አንድ ግመል تقوم بالملايين او بالالاف المؤلف ስለዚህ ያን ከምታገኝ አንድ ሰው ወደ እስልምና መግባት የዛ አጅር ስለሚበልጥ መጀመሪያ ዳዕዋ አርግላቸው አሉ እንቢ ካሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ጂዚያ ይጠራሉ ጂዚያም እንቢ ካሉ በሶስተኛው አማራጭ ወደ ጂሃድ بدء المعركة وفتح حصن ناعم የመጀመሪያው حصن ነው ብለናል ነጣት ላይ ያለው ማዕረካው ጀመረ حصن ناعم የተባለውም ምሽግ ወይም ደግሞ እንትን ህንጻ ተከፈተ ሙስሊሞች ሲቆጣጠሩት በዛ አይነት መልኩ ነው ይላል اما اليهود يهودዎች በሚመለከት فانهم لما راوا الجيش ፋት እንግዲህ የሥራ ቃቸውን ይዘወተው ጀይሹን አይተዋል ብለናል ሲያው ጀይሹን وفروا الى مدينتهم ودكتماچو ሲመለሱና ሲሸሹ تحصنوا في حصونهم ነዛ የተባሉ 8 حصونዎች አሉ ብለናል እዛ ላይ ሄደው ተገቡ ይላል وكان من الطبيعي ان يستعدوا للقتال እንግዲህ ያው ታወቀ ነው ስራቸውን ስለሚያውቁ ሙስሊሞችን ለመጋደል መዘጋጀታቸው አምር طبيعي ከطبيعه የወጣ ነገር አይደለም ይላል واول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانيه هو حصن ناعم الذي ያለው ስለሆነ መጀመሪያ ወረራ ያካሄዱበት ሙስሊሞቹ ይሄ ናዒም የተሰኘውን ምሽግ ነው ይላል وكان خط الدفاع الاول لليهود ለሙስሊም ለይሁዶቹ የመጀመሪያ የመከላከላቸው خط ነበር መስመር ነበር ይላል لمكانه الاستراتيجي ቦታ ስለሆነ ያለው መጀመሪያ ለዲፋ የተጠቀሙት ይሄንን حصن ناعم ነበር ይላል وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالال قال مشغو مرحب ተብሎ ይጠራል ከይሁዶች አሉ ከተባሉ ጀግኖች አንድ በሺ ከሚቆጠሩት ነበር ይላል በጣም ኃይለኛ ጀግና ነበር ይሄ حصኑ የሱ ነበር ይላል حصن ناعم የحصኑ ስም ناعم ነው ባለቤቱ مرحب خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالمسلمين الى هذا الحصن እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማውን ከያዙ በኋላ ወደ حصن الناعم የወጡት علي بن ابي طالب ናቸው ይላል رضي الله عنه ودعا اليهود الى الاسلام رسول عليه الصلاه والسلام እንደመከሯቸውና እንደላኳቸው ወደ እስልምና ጥሪ ያቀረቡ علي فرفضوا هذه الدعوه አንቢያሉ እንግዲህ አሁን ስለ ሰባተኛው አመት እያወራን ነው ያሸበ غزوه خيبر في اوائل او في اول السنه السابعه ናት ይያልን ነው محرم ላይ اواخر السنه السادسه ናት የሚሉም አሉ مشهور ወይም صحيح ሰባተኛው አመት መጀመሪያ ላይ መሆኗ ነው ይያልን ነው ስለዚህ እነሱ ወደ ዳዋ ወደ እስልምና ሲያቀርቡላቸው علي ምን ሰልም ቢሆንማ 7 አመት ምን እናንተ ጋጨቃጨቀን መሐመድ እንደመጣ ወዳውኑ የመጀመሪያው አመት ሰልመን እናርፋል ነበር አሁን እንደገና እንዳድስ ምንድነው ስለምምትለን ይሲያፈዙ ማለት ነው በአሊ ረዲየላሁ ዐንሁ እንቢያል وبرزوا الى المسلمين ወደ ለሙስሊሞች ግልጽ ሆኑ ومعهم ملكهم مرحب ንጉሳቸው ወይም መሪያቸው مرحب የተሰኘው ባለ ምሽጉ እሱ አለ መሪ ማለት ነው فلما خرج الى ميدان القتال ወደ ግድያው ሜዳ ሲወጣ ወደ ጦር ሜዳው ማለት ነው دعا الى المبارزه ጀግና የሆነ ሰው ይምጣልኝ ብሎ ሙባረዛ የሚባላል ወረድ እንገናኝ እንዳውኑ አብረል ቃራ አይደለም የሚወረወረው ሸባው ካንዳ ሀጉር ወደ አንዳ ሀጉር እንደተዋጋለ በዛ አይነት መልኩ ይሄ የፈሪ መሳሪያ ነው ብለናል ሸባው ይሄ ስልጣኔ ሳይሆን ህይወት ውደዳን መውደድ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر መከላከያ አምቻችተው ነው የሚጋደሏችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን من وراء جدر ሳይሆን
من وراء القارة قارة ማለት ሀገሮች አሉ ያ ሸባብ አፍሪካ የሚባል ቃራ አለ አውሮፓ አለ ያኛው አሜሪካ አለ ከዛ እዚህ የሚመታ መሳሪያ ይሰራሉ ይሄ ምንድነው የሚመራው መሞት አይፈልጉም يود احدهم لو يعمر 1000 سنه شامت بنور يمنيا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر شامتم ቆየ ወለ ሻመትም ቆየ መቆየቱ ከሳት አያርቀውም ኑሮ ሲሞት ያው የሳት ማገዶ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልሙሂም የሰውዬ ሙባረዛ ጀግና የሆነ ይውጣልኝ አለ ወደዛ قال سلامة بن الأكوع رضي الله عنه سرنا ليلا بلو أصالف والمقبيا لي أهون مسو من إلال فلما أتينا خيبر سندر سالو خرج ملكهم مرحب يتبالو يهدوش مري وطا يختر بسيفه سيف نز يظهر سيفه مالتنا يقول عنده يال قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الهروب أقبلت تلهب شعرنا እንግዲህ የሚለው خيبر ታውቃለች እኔ مرحب መሆኔን خيبر ታውቀኛለች ታዋቂ ጀግና ነኝ ማለት ነው شاك السلاح ማለት የጦር መሳሪያ የለበስኩ ይሆን بطل مجرب ማንንም ያወቀኝ ጀግና ነኝ ነው የሚለው إذا الهروب أقبلت تلهب ጦሮች የተንቀለቀሉ ሲነዱ ጦር እንግዲህ በሳት ትመሰላለች ያሻ ስለዚህ ጦር ሲፋፋ خيبر እኔን ታውቀኛለች አለና ጀግና የሆነ ይውጣልኝ ነው የሚል فبرز له عمي عامر የሰለመት ابن الأكوع አጎታቸው ያባታቸው ወንድም عامر ابن الأكوع ይባላል ቅድም የጀመርነው ማለት ነው الذي كان يحدو بالصحابه اللهم لولا انت مهتدينا እያለ ሂዳ ሲያረግ የነበረው ሰው እሱ ወጣ ያኛውም ሽዕር ብሏል የኛውም ሽዕር ማለት አለበት فقال قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطر مغامر خيبر እኔ عامر መሆኔን ታውቃለች አለ ያኛው مرحب መሆኔን ታውቃለች ስላለ شاك السلاح بطل مغامر ጀግና ነኝ ጦርነት ውስጥ ምገባ ሙጋሚር የሆንኩ ማለት ነው ከጦርነት ወደ ኋሊት ማለት አለና ሰይፉን ይዞ ወጣ فاختلف ضربتين ያም ጓደኛውን መታው የኛውም ጓደኛውን ሊመታ فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر እንግዲህ ጋሻ አላቸው በዛ ሰዓት የሚመክቱበት የሚከላከሉበት مرحب የሚባለው عامر ابن الأكوع ለመምታት ሲያሳርፍ ቱርስ አለ መከላከያው ጋሻውን መከላከያውን መታው ይላል وذهب عامر يسفل له عامر ደግሞ ይሄንን مرحب የሚባለውን ከታች እግሩን ለማጨድ ዝቅ ሲል وكان سيفه قصيرا يسفل له ማለት يضرب اسفله ማለት የዓሚር ሰይፍ አጭር ነበረ فتناول به ساق اليهودي ليضربه የይሁዲው እግሩን ለመምታት አስቦ ሰነዘረ ይላል فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه يهودون ሳይሆን ተመልሶ ሰይፉ የሱ የኔ ጉልበቱን ሉቄውን ይሄንን መታውና ከዛ በራሱ ሰይፍ ነው የሞተው ይላሉ እሷውን እዚህ ላይ ያሳፈረው وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلا عامر بن الأكوع رسول عليه الصلاة والسلام منالو إن له لأجرين لعامر بن الأكوع ሁለት አጅር አለው አሉ وجمع بين إصبعيه ለዛ አርገው ማለት ነው إنه لجاهد مجاهد قال عربي مشابه مثله እንደሱ አይነት ሁለት አጅር ያገኘ የለም በማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል እንግዲህ ቂሳው ሲባል ባጭሩ በዛ አይነት መልኩ በሰይፉ በራሱ ሰይፍ ሲሞት ሰዎች እንግዲህ አሸባብ ያወራሉ ምንም ይባል ተስተጋባ በጠለ አመሉ ዓሚሪን ዓሚር የሰራው ስራ ሁሉ ጠፋበታል ለምን ሲባሉ ቀተለ ነፍሰው አሸባብ አውቆ አይደለም እሱ ነፍሱን የገደለው እንቲሃር አረገ ራሱን ህይወቱን አጠፋ እስካሁን የሰራው ሁሉ ስራ ጠፋበት ሲባሉ ሰላም አይወዷቸው ነበር በጣም አጎታቸው ዛንተናም ላይ አላሳለፍንም እንጂ ማን ነው ሁደይቢያ ላይ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንት ጊዜ ሙባያ አርገዋል ረሱሉን ብለናል ሰላም በአወል القوم وفي وسطهم وفي آخرهم ሙባያ ሲያደርጉ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ መከላከያ
ጋሻ ይዘው ሚጀን ወይ ቱርስ የሚባል አሉ ሱሐቦች ሲያዋቸው ሰለመት ኢብኑ አልአክዋ ምንም የላቸው ሌጣ ናቸው አዕዘል ይባላል መከላከያ የለም ምን የለም መከላከያ የለም እንደ ሲሏቸው የለኝም አሉ ምን ካብለው ሚጀን ሰጧቸው መከላከያ ለሰለመት ኢብኑ አልአክዋ ሁለተኛው ወይ አንደኛው ሙባይዓ ላይ ያችን ተቀበለው ሄዱ ሲያው ይሄ አጎታቸው አሚር ኢብኑ አልአክዋ አዕዘል የለውም እሱ ረሱሉ የሰጣቸውን ጋሻ ላጎታቸው ሰጣቸው አሁን ሶስተኛ ሙባይዓ ሲያደርጉ አሁንም አዕዘል ኮሌ ሆኖ መጣው ምንም የላቸው ያ ሰለመት ኢብኑ አልአክዋ ያይነ ሚጀኑ የሰጠው ጋሻ የታለ ሲሏቸው አቀይቱ አሚ አሚር ኢብኑ አልአክዋ ሌጣ ሆኖ አይቸው ለሱ ሰጠሁት አሉ انما مثلك አሏቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ገረማቸውና كما قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي مثلك كما قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي አባባሉ ግልጽ ነው ሞደው ሰው ረዝቀኝ ስጠኝ ያሞደው ሰው ከነፍሴ ከራሴ አብልጬ ሞደው ለሳቸው መከላከያ ሲሰጡ ላጎታቸው ስለሰጡ አሁን በዛ አይነት መልኩ ስለሚወዷቸው በጧላ አመሉ የተባለ ጊዜ ተከዙ በጣም ተከዙ ሰለመት ኢብኑ አልአክዋ ይባላል فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا سلمة ابن الأكوع ጣም ተከዘው ሲያያቸው ምን ሆነህ ነው ብለው ሲጠይቋቸው አሁን የተባለው ነው ሰዎች አሚር ኢብኑ አልአክዋ ስራው ተበላሸበት ይያሉ ራስም ገደለ ይያሉ ስለሆነ ለዛ ነው እንደዚህ ተክጅ የሚያዩኝ ሲሉ كذب من قال ذلك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ይሄን ያለ ሰው ዋሽቷል ዋሾ ነው ብለው ይሄንን ان له لاجرين وجمع بين اصبعيه انه لجاهد مجاهد قال عربي مشابها የሚለውን አባባላቸውን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሉት ከዛ በተነስተው ነው ይላል ስለዚህ አሁን አሚር ኢብኑ አልአክዋ ኸይበር ላይ ከሞቱት ወይም استشهاد ከሆኑት ሰዎች እንቆጥረዋለን طيب ያኛው ሰውዬ አልተመታም አሚር ኢብኑ አልአክዋን ሲመታው ጋሻው ላይ ነው ያረፈው ብለናል ሰይፉ ሰላም ነው ሰውዬው አልተመታም እሱ ደግሞ ሊመጣ ነው ويبدو يظهر ማለት ነው ان مرحبا دعا بعد ذلك الى البراز مرة اخرى بالكسر ነው የሚቀረው ብለዋል وجعل يرتجز بقوله قد علمت خيبر اني مرحب ያው እንግዲህ አሚር በዛ አይነት መልኩ ሲሞት ሲያየው ሁለተኛም ማን ነው የሚመጣልኝ ብሎ ሙባረዛ ተጣርቷል ይላል فبرز له علي بن ابي طالب ወጡለት قال سلمة بن الأكوع አሁን ምሳቸው ናቸው የሚያወሩት فقال علي انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة اوفيهم بالصاع كيل السندرة ይሄንን አሉና فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه እንግዲህ ይሄን ሶሂህ አርገን ምን ይደዋሉ ያ ሸባብ مرحبን የገደለው ማን ነው ይያለ ነው علي بن ابي طالب الراجح هذا محمد بن مسلمة الانصاري ናቸው የገደሉት የሚል ሪዋያቶችም አሉ ላኪን ይሄኛውን አርጅህ ያደርጋሉ انا الذي ነኝ ማለት ነው ሲተረጎም ሰመትኒ ኡሚ እናቴ የጠራችኝ ሃይደራ ብላ የጠራችኝ ሃይደራ ማለት ምን አስማኢ አልአሰድ ካንበሳ ስሞች አንደኛው ሃይደራ የሚባል ስም አለ ስለዚህ ከሲራው ላይ እንዳሳለፍነው አሊ ሲወለዱ አባታቸው አልነበሩም እናታቸው የነበረችው ረዲየላሁ ዐንሃ እናታቸው ሰልማ ለያሊ አባታቸው ናቸው ያልሰለሙት አሰድ ብላ ጠርታው ነበር ይባላል አሊ አቡ ጣሊብ በለሉበት ስለተወለዱ ሲመጣ አሰድ ሲባል ደስ አላለውም ቀየረሱ አሰድ ያልወደድኩትም አሊ ነው ስሙ አሉ ስለዚህ ሃይደራ ማለታቸው ሃይደራ ብላ ጠርታኛል በህፃንነቴ ማለታቸው ከለይት ጋባቲን እንደ ጫካ አንበሳ ከሪህ المنظر ማለት ሲያዩት የሚያስፈራራ እንደሆነ እንደሱ አንበሳ ነኝ ነው የሚሉት وفيهم بالصاع كيل السندرة እኔ በሳዕ በቁና የሰንደራን አሰፋፈር ሰፍራቸዋለሁ ሰንደራ ማለት المكيال الضخم ስለዚህ ጨርሳቸዋለሁ ማለታቸው ነው ማስቦካት ጥላትን ይቻላል ያጀበው ስለዚህ በቀላሉ ገድይ ያልታዋችሁም በትልቁ ቃ ነው መስፍራችሁ ማለት ጨርሳቸዋለሁ ማለት
ይሄን አሉና ቀጥታ ወደ መርሃብ ሄደው ጭንቅላቱን ቆረጡት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰዎች ጀይሽ መሪው ከተገደለ የድሮዎቹ አመራሮች ያሸባብ ኩፋሮቹም እነዚህ ሙስሊሞቹም ጦርነት ላይ ይገባሉ። ያሁኖቹ ደግሞ ውደታ ስላላቸው መሪ ማዕረካ ውስጥ መግባት የጦርነት ብቃት ያለ መኖር ምልክት ነው የሚሉት። ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃቦቻቸው ሲገልጿቸው ሸጃዓቸውን نحتمي به معركة በጣም ሲበረታ كنا نحتمي به በጣም ጀግና የሚባለው እሳቸው ጋር ትክክል የሚሆን ነው። ሶፍ العدو ዛለ አንዳንድ ጊዜ አሪሽ አስቀምጠው ተቀምጠዋል ብለናል። ያም አለ መስለሐ ካለ ግን አብዛኛው ላይ في حنين وفي غيره መጀመሪያ ነው የሚገኙት ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ አልይም ራያ ስለተሰጣቸው መሪ ስለተደረጉ ይሄን ሰውዬ ገደሉት ይላል። ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم ወደ ምሽጋቸው አሊ ሷሃቦችን ይዘው ቀረብ ሲሉ اطلع يهودي من راس الحصن ከዛ ከምሽጉ አንገቱን ብቅ አረገና وقال من انت ማን አላቸው አሊን። እንግዲህ ይሁዶች ያው ማርት የሚባል ነገር ስለሚያምኑ በሱ ሊፈርድ ነው። ማርት ታውቃላችሁ ማማረት ታይ ተሻኡም ማለት ነው። እንግዲህ ማርት ካላወቃችሁ ተሻኡም ካላወቃችሁ ወይ ፈዓል ማለት ነው። ፈዓል ማለት ለኸይሩ ሲሆን ፈዓል ይባላል፣ ለመጥፎ ሲሆን ተሻኡም ይባላል። ወጣና ራሱን ብቅ አረገና ምን አለ? ማን አንተ አላቸው። ማነህ ነው የሚላቸው። فقال انا علي بن ابي طالب እንግዲህ ማነው አሊ ማለት የበላይ ማለት ነው። من العلو ጣሊብ ማለትም ፈላጊ ማለት ነው ያሸበው። ይሄንን አቀነባበረና ሰውየው ምን አለ? فقال اليهودي علوتم وما انزل على موسى بقى በሙሳ ላይ በተወረደው በተውራት ምላለው ማለት ነው የበላይ ሆናችሁ እናንተ من اسم علي ومن اسم ابيه ابي طالب ምንን استنتاج አረገ? የበላይነት ተጎናጸፋችሁ እናንተ ናችሁ የምታጨንፉት እያለ ነው። طيب ثم خرج ياسر اخو مرحب የዚህ የመርሐብ ደግሞ ወንድም አለ ያሲር የሚባል ከሱ የማይተናነስ ጀግና وهو يقول من يبارز ወንድሙ ተገሏል አሁን ማን ነው የሚወጣልኝ እያለስ ወጣ فبرز اليه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته احد المبشرين بالجنه ናቸው ብለናል። እሳቸው ወጡለት ግን ሲታይ ኃይለኛ ነበር ያኛው ይባላል። ዙበይር ደግሞ በእድሜም ያንሳሉ ከዛ ያኛው አልሙሂም ዝግጅቱም ያለው የያዘው ጦር መሳሪያም የዙበይር ያንሳል የዛኛው ይጨምር ስለነበረ فقالت صفيه امه ام الزبير صفيه بنت عبد المطلب يا رسول الله يقتل ابني ታወቀ መጥፎ ጀግና ሰው ነው ልጄን ይገልብኛል አሉ እናት እንደመሆናቸው ሶፊያ ቢንቱ عبد المطلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتل ما بدل ቀርቶ ያሲር ሳይሆን የሚገለው ያንቺ ልጅ ይገለዋል ያሲርን አሉ فقتله الزبير رضي الله عنه ይሄን ያሲርን ዙበይር ኢብኑ العوام ገደሉት ይላል። ودار القتال المرير حول حصن ناعم ገና ፈትህ አልተደረገም። እዛ ምሽጉ ዙሪያ በጣም ኃይለኛ የሆነ ግድያ ተካሄደ ይላል። قتل فيه عدة سرات من اليهود ከይሁዶች ብዙ መሪዎች ተገለዋል ይላል። انهارت لاجله مقاومه اليهود መሪዎቻቸው ስለተገደሉባቸው የነሱ መቃወማቸው በጣም ተኮላሸችና وعجزوا عن صد هجوم المسلمين የሙስሊሞችን ወረራ ከመቃወም ተሳናቸው ይላል። ويؤخذ من المصادر ከብዙ ምንጮች ይያዛል ይላል ان هذا القتال دام اياما ብዙ ቀናት እንደቆየ ከብዙ መሳድሮች መረዳት ይቻላል ይላል። لاقى المسلمون فيها مقاومه شديده በጣም ኃይለኛ የሆነን መቃወም ከይሁዶች አግኝተዋል ይላል። الا ان اليهود يئسوا من مقاومه المسلمين መጨረሻ ላይ ሙስሊሞችን ከመቃወም ተስፋ ቆረጡና فتسللوا من هذا الحصن الى حصن الصعب ይሄን ናዒምን
እንደማይችሉ ሲያውቁ ከሕስን ናዒም ወደ ሕስን الصعب ወደ ሁለተኛው ሕስን እየሸሹ እየተደበቁ ወደዛኛው ሄዱ ይላል وقتحم المسلمون حصن ناعم ናዒም የተሰኘውን ሙስሊሞች ተቆጣጠሩት በሙስሊሞች ቁጥጥር ሆነ ይላል فتح حصن الصعب بن معاذ ሁለተኛ እንግዲህ ወደዛ ሲሹ ያልን ነው እሱ ደግሞ እንደተከፈተ وكان حصن الصعب الحصن الثانية من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم ይሄ حصن الصعب የሚባለው በኃይለኝነት በኩልና በመከላከያ በኩል ሁለተኛ ምሽግ حصن الصعب بن معاذ ነበር ይላል قام المسلمون بالهجوم عليه አሁንም ወረራ ካዱበት تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري يا رسولنا عليه الصلاة والسلام ይሄ ቦታ ጥሩ አይደለም ብሎ የጠቆመው ሰውዬ እሱ ነው መሪው ففرضوا عليه الحصار 3 ايام 3 ቀን ከበው ማዕቀብ ጣሉባቸው ይላል وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة ሶስተኛው ቀን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ምሽግ እንዲከፍትላቸው ልዩ የሆነ ዳዕዋ ወይም ዱዓ الله سبحانه وتعالى لمننا تماثلوا إلى روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو سهم يتسنوا من أسلم ناتشو أسلم نريد تلقوا قبيلة أسلم البالال بنو سهم بطن منهم الناس متنا فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء متنا رسولنا عليه الصلاة والسلام الزاو من الجيش ناتشو በጣም ደክሞናል እጃችን ላይ ምን በላው ነገር የለም መፍትሄ ፈልጉልን ብለው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ فقال رسول عليه الصلاه والسلام دعاء ሲያደርጉ አላህን ምን አሉ اللهم انك قد عرفت حالهم የነዚህን ሰዎች ሁኔታ አውቀሃል ሳልነግርህ ነው ምን وان ليست بهم قوه ለነሱም ቁዋ እንደሌላቸው ንብረት እንደሌላቸው ኃይል ብልሃት እንደሌላቸው አውቀሃል አሉ وان ليس بيدي شيء اعطيهم اياه እኔም እጄ ላይ ለነሱ መስጣቸው ምንም ነገር እንደሌለኝ ያውቃል فافتح عليهم اعظم حصونها عنهم غناء ከዚህ ከኸይበር በጣም ከባድ የተባለውን ምሽግና እነዚህን በኑ ሰህምን የምታብቃቃ ለነሱ የሚበቃ ሲሳይና ርዝቅ ያለውን ሕስን እንዲከፍቱ አድርጋቸው ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አሉ واكثرها طعاما وودكا ከምግብ በኩል ብዙ ምግብ ያለበትን ምሽግና ወደክ ማለት ሸህም ማለት ነው ጮማው የሚበዛበትን ሕስን ክፈትላቸው ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አደረጉ ወደክ ማለት ደሰም ብሎ ይፈስረዋል እሱ አረበኛውን በአረበኛ ወደክ ደሰም በእኛ ስናዞረው ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው فغدا الناس رسول عليه الصلاة والسلام يهنن لليت دعاء درقوا طاعت هدو ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ السنة الله كفة اللاتشو وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه خيبر لاي فسو يبلت مقبي اللبت الناس قايا اللبت التايم ناينن الله كفة اللاتشو كذا بلونا وملو ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه دعاء كارغو بحالا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيغفافوا لمهاجمة هذا الحصن يهنن حصن ويم يهنن مشق لمورر رسول الله عليه الصلاة والسلام شاستقابوا ودى مسلموج كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة النزو شكوى ودى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناقروا سوج كفيتا نيوچ أوراري يجنبت نبر إلال ودار البراز والقتال أمام الحصن مبارزام تكاهدان قديام تكاهد إلى الزهسن في اللفت ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس صحيح مقباتها بفت حصن الصعب بن معاذ تكفت إلى ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات أهون ساعات يالو دبابات والسلطايون بزا ساعات ميسارواتشو በእጅ የሚገጣጠሙ ወስፈንጠር መሳሪያ ድንጋይ የሚያስፈነጥር እንዳውን እንደዛ ዳፍኔ እንደሚባለው ደባባት ማለት ደግሞ ይሄ ታንክ የሚባል አለ እግሩም የብረት ይሽከረከረው ማለት ነው
ይሄ በዛ ሰዓት አለ ማለት አይደለም በዛ ሰዓት በእጃቸው የሚሰሩት ደባባት ነው የሚያስገርመው እሱ ነው በፋብሪካ መስራት አያስገርምም ያጀብ በእጅ መስራት ግን ያስገርማል በእጃቸው ሰርተው መንጀኒቃትም ነበራቸው ደባባትም ነበራቸው ስለዚህ እዛ ሒስኑ ተተውት የሄዱትን አግኝተዋል ሱሐቦች ነው የሚለው ولأجل هذه المجاعة الشديدة እንግዲህ ቀዲያን በቀዲያ ሲያስሩት ሰውየው ምን ይላሉ ነዝበኑ አስለም ወይ በኑ ሳህም ምን አስለም በጣም ርቦናል ለማለታቸውና ራብ ኸይበር ላይ ከመከሰቱ የተነሳ ይላል التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران راب بطعم سلة رابو جابر في الصحيح ورالو خيبر الله بطعم ربون ين الشجرتين الخبيثتين يبلان الزاقزي بطعم ربون نو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان نص يبلان مسجداتنا يقرب بلوات خيبر الله بطعم ربون بلتنات شوال ብለው ጃቢር ያወላሉ ስለዚህ ራቡ ስለጠና የተወሰኑ ሰዎች አህዮች አርደው ድስቶችን እሳት ላይ ጥደው ነበር ይላል ይሄ ምን ስለሆነ ነው ስለራባቸው በዛ ሰዓትም እንግዲህ ሑሙር حرام ስላል ነበር فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية እንግዲህ ሁክምም እየተማሩ ሲራ ማለት እንግዲህ ሁሉንም ነገር አቆም ስለሆነ የተወሰኑ አህዮች ታርደው በድስት ተጥደው እየፈሉ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና የሆነ ሰው አህዮች አለቁ አላቸው ምን ሆነው ነው የሚያልቁት ሲል ታርደው በድስት በትላልቅ ድስት ተጥደዋል ሲላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية አንድ ነው አህሊያ ማለት ለማዳ አህያ ሰው ጋር የሚኖር አህያ ማለት ነው እንስያ ማለት ወደ ሰው የሚነስብ አህያ ማለት ሰው የሚገለገልባቸው የሚጭናቸው የሚጋልባቸው ይሄን ማለት ያኛው የዱር አህያ ከሆነ የጫካ አህያ አለ ሌላ እሱ ምንድነው ኢለልአን ይቻላል እሱን መብላት ይሄኛው ግን ከኸይበር በፊት ይበላ ነበር ኸይበር ላይ حرام ተደርጓል إلا في مذهب شاذ በለል የሚሉ ሰዎች አሉ አህያ አይበላም ያለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حرمው እንግዲህ حرامን በፉቃሃዎች ተፋሲል ውስጥ እየገቡ የማይሆነው ውስጥ እየተገባ እንግዲህ ከላይም ጥርስ ያለው ከታችም ጥርስ ያለው አይበላም ይላል ማን ነው አህያ ፈረስ ከላይም ከታችም አለው የለውም ያለው ፈረስ የሚያውቅ ሰው ማን በፈረስ የሚሰራ ሰው አለው የለውም አለው የለውም አለው ግን ይበላል ጥርስ መኖሩ አይደለም ሐላል የሚያደርገው حرام የሚያደርገው አንዳኞቹ ደግሞ የሚያመነጅግ ነው የምትሉት የሚያመሰካ ነው ምንለው በልቶ ሲያበቃ የበላውን የሚመልስ ከሆነ ይበላል ይላል ግመልን ለማስገባት ነው የሚያመሰካ ወይም የሚያመነጅግ ይበላል ካላመነጀገስ ምን ሊሉ ነው ስለዚህ ያጀባብ ረእይ ያስፈልግም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸሪዓ ይዘው የመጡት እሳቸው ናቸው እሳቸው ይበላል ያሉት ይበላል ጥርስማ ኖረውም አልኖረውም አመነጀገም አላመነጀገም ይበላል ስለዚህ الحمور الإنسية أو الحمور الأهلية عام خيبر حرام تدرجت جلال كذا بحاله حرام እንደሆነች ነው የቀረችው نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين